కాసేపట్లో కొత్త పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో రాజ్యసభ చైర్మన్ జగదీప్ ధన్కడ్, ప్రధాని మోదీ, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా నేతృత్వంలో ప్రారంభ కార్యక్రమం జరగనుంది। ఎంపీలంతా కొత్త పార్లమెంటు భవనానికి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు। అక్కడి నుండి లైవ్ చూద్దాం। सांसद लोकसभा और राज्यसभा के मौजूद हैं और ये गैलरी से होते हुए अंदर प्रस्थान किया जा रहा है और साथ में जो जोश उमंग उत्साह है तमाम सांसदों का वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, वंदे मातरम की गूंज के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लोकतंत्र का प्रहरी संसद का नया भवन नूतन और पुरातन का अनोखा मेल है, आधुनिकता और प्राचीनता का अद्भुत संगम है और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी है। संसद के नए भवन में प्रदर्शित कलाकृतियां भारतीय कला के निरंतर विकास को दर्शाती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेरित हैं और नए संसद भवन में एक एक करके माननीय सांसदगण प्रस्थान कर चुके हैं संसद के पुराने भवन से और नए संसद भवन में आगमन एक एक करके होता हुआ। सांसदों के साथ नए संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नया परिसर, नया संसद भवन, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नया आगाज और सांसदों का उत्साह, और ये उत्साह नारों में आप सुन सकते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जिन द्वारों से प्रवेश किया गया है उनके बारे में बता दें कि नए संसद भवन के ये द्वार सिर्फ संसद भवन के प्रवेश द्वार ही नहीं हैं, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भी प्रवेश द्वार हैं। तो इन द्वारों से प्रवेश करते हुए माननीय सांसदगण, प्रधानमंत्री ने उनकी अगुवाई की। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत का विहंगम दृश्य जो है वो नए संसद भवन में जो है दिख रहा होगा। संसद के नए भवन के पूरब में उत्सव द्वार है, गरुड़ द्वार है, वहीं उत्तर में उत्सव द्वार गज द्वार है। दक्षिण की बात करें तो अश्व द्वार है, उत्तर पूर्व में हंस द्वार है और दक्षिण पूर्वी द्वार शार्दुल द्वार है। तो वहीं पश्चिम में मकर द्वार है। तो ये 6 द्वार संसद में प्रवेश करने के, और हर द्वार जो है वो एक कहानी कहता है, इतिहास से प्रेरित है और उसका अपना एक निहित संदेश है। इतिहास की नींव पर स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते कदम, नए युग का शुरुआत, नए संकल्प के साथ नए भवन में प्रवेश। संसद के नए अध्याय की आज से शुरुआत हो गई है। लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, जिसने लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया को एक राह दिखाई है, एक सीख दी है, आज वो एक नए कलेवर की तरफ रुख कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश कर रहा है और नए परिसर की तरफ प्रस्थान करता हुआ हमारा संसदीय सफर, जिसकी आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा वही है, लेकिन एक नए शरीर में ये प्रवेश कर रहा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ऐतिहासिक, बेहद भावुक पल। नया परिसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां कुछ ही पलों में हम कार्रवाई की शुरुआत होते भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ नए परिसर में दाखिल हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। यहां 850 से ज्यादा बैठने की व्यवस्था है, तमाम सांसद बैठ सकते हैं। जो नई लोकसभा की अगर हम बात करें, उसे राष्ट्रीय पक्षी मोर का आकार दिया गया है, जहां बैठने की वर्तमान क्षमता जो अभी रही थी पुराने संसद भवन में, उससे 3 गुना ज्यादा कर दी गई है। तमाम ऐसी जरूरतें भी हमारे सामने थी, जिस वजह से अलग अलग सांसदों से ये आग्रह भी आ रहा था कि अब हमें नए संसद भवन की जरूरत है, जिसके बाद आज हमें अपना नया संसद भवन मिल गया है और नए परिसर की तरफ उसी लोकतंत्र की मजबूती, उसी आत्मा के साथ प्रवेश करते हम। राज्यसभा की बात करें तो यहां 348 सीटें होंगी, जो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर है। साथ ही नए भवन में जो संयुक्त सत्र अगर होता है उसके
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఇవ్వాలని లోక్సభ ముందుకు రానుంది. కొత్త పార్లమెంటు భవనంలో జరిగే సమావేశాల్లో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాలా వెల్లడించారు. బుధవారం ఈ బిల్లుపై లోక్సభలో చర్చ జరుగుతుందని, గురువారం రాజ్యసభ ముందుకు వెళ్తుందని తెలిపారు. పార్లమెంటు 75 ఏళ్ల చరిత్రపై చర్చించడమే ప్రధాన ఎజెండాగా సోమవారం ప్రారంభమైన 5 రోజుల ప్రత్యేక సమావేశాలు శుక్రవారం ముగియనున్నాయి. ఈలోగానే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఉభయ సభల ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ రిజర్వేషన్లు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి లివిల్ లైవ్ లో అందిస్తారు. లివిల్ చెప్పండి. సాయి మాధవి, నిన్న పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు నిన్న ప్రారంభమైన నిన్న 75 సంవత్సరాల చరిత్రకు సంబంధించి పార్లమెంట్లో సమావేశాలు కొనసాగాయి. అందులో ప్రధానంగా ప్రధాని మోడీ 75 సంవత్సరాల చరిత్రను యావత్ దేశానికి ఆయన చెప్పారు. అయితే నిన్న సాయంత్రం 6:30 కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశమైంది. కేంద్ర కేబినెట్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు సంబంధించి మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ కొత్త పార్లమెంట్లోకి ఇవాళ సెంట్రల్ హాల్లో ఇప్పటి వరకు ఎంపీలు అంతా సమావేశమయ్యారు. ఎంపీలకు సంబంధించి సెంట్రల్ హాల్లో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగించారు. అయితే 1:15 కొత్త పార్లమెంటు భవనంలో ఇవాళ మొదటిసారి పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి పాత పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్ నుంచి కొత్త పార్లమెంటు భవనానికి ర్యాలీగా మోడీతో పాటు ఎంపీలంతా కూడా బయలుదేరారు. అయితే ఇవాళనే ఏదైతే చారిత్రాత్మక మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఉందో ఇవాళ లోక్సభకు రానుంది. లోక్సభలో అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాలే కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి సభ ముందుంచనున్నారు. సభలో ఇవాళ టేబుల్ చేసి రేపు దీనిపై చర్చించే అవకాశం కనిపిస్తుంది. రేపు లోక్సభలో చర్చిస్తారు. అదేవిధంగా రాజ్యసభలో రేపు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి రాజ్యసభలో చర్చించే అవకాశం ఉంది. లేదా రేపే రాజ్యసభలో పెట్టి రేపే ఆమోదిస్తారా అనేది కూడా కొంత ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాలే చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఈ గురువారం లోపే లోక్సభలో రాజ్యసభలో మేము మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ఆమోదింపచేస్తామని కూడా చెప్పారు. ఇది ఎంతో చరిత్రాత్మకమైన బిల్లు అని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పారు. అయితే ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఇప్పటికి కూడా అనేక సందిగ్ధం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నిన్న కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించారు. కేబినెట్ మంత్రులంతా కూడా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును మేము ఆమోదం తెలిపామని చెప్పారు. ఇవాళ లోక్సభలో పెడతామని చెప్తున్నారు. అయితే ఎప్పటి వరకు దీనికి రిజర్వేషన్ కల్పిస్తారు, ఎలా కల్పిస్తారు అనే దానిపై ఇంకా సందిగ్ధమే ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో కూడా మహిళా బిల్లు పెట్టారు, ఆగిపోయింది, లోక్సభలో పాస్ అయింది, రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందలేదు. అనేక రాష్ట్రాలు కూడా అప్పుడు పెట్టిన మహిళా బిల్లును వ్యతిరేకించాయి. ఇవాళ ఖచ్చితంగా ఇటు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు, ఇటు ఎమ్మెల్సీ కవిత ఎన్నో రోజులుగా ఇటు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులు కల్పించాలి, ఖచ్చితంగా దానికి అనుగుణంగా ఓబీసీ బిల్లును కూడా సభలో పెట్టి ఆమోదింప చేయాలని చెప్పేసి కూడా డిమాండ్ చేశారు. ప్రధానికి అనేక సార్లు కూడా లేఖ రాశారు. అదే కాకుండా రాష్ట్రం ఏర్పడిన మొదటి రోజుల్లోనే తొలినాళ్లలోనే తీర్మానం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్మానం చేసి ఇటు కేంద్రానికి పంపింది. ఖచ్చితంగా ఇవాళ మహిళా రిజర్వేషన్లు పెడితే ఖచ్చితంగా మేము స్వాగతించామని కూడా చెప్పారు. కానీ ఎలా ముందుకెళ్తారు, ఎలాంటి రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తారు, ఇటు ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కావచ్చు, ఇటు బీసీ రిజర్వేషన్లు ఎలా తీసుకుంటారు, వారు అన్నింటినీ తీసుకొని ముందుకు ఎలా వెళ్తారు అనే దానిపైన ఇంకా సందిగ్ధం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది, ఒకవేళ రిజర్వేషన్లో పెట్టారు, రిజర్వేషన్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి? 2020 ఇప్పటి వరకు కూడా జనగణన జరగలేదు. 2029 ఎలక్షన్లు పెడతారా? ఈ ఎలక్షన్లోకే మీరు మహిళా బిల్లును పెడితే ఒకవేళ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా అనే అంశం ఇప్పటికీ కూడా కొంత అస్పష్టతగానే ఉంది. దీనిపై ఖచ్చితంగా వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఇదంతా కూడా ఒకవేళ ఇవాళ పార్లమెంటు ముందుకు, లోక్సభ ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి లోక్సభలో ఇదంతా చెప్పే అవకాశం ఏమైనా ఉందా అనేది కూడా ఇంకా స్పష్టత లేదు. అంతేకాకుండా జనగణన జరగకుండా ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు అనేది సాధ్యం కాదని కూడా ఒక చర్చ అయితే జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా రిజర్వేషన్లు, ఇటు ఎస్సీ ఎస్టీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న రిజర్వేషన్ల పరిస్థితి ఏంది? ఒక మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులు పెడితే 33% టికెట్లు వారికి కేటాయిస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ కోటకు సంబంధించిన టికెట్ల పరిస్థితి ఏంది? వారికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఏం తలెత్తుతాయి? వారికి సంబంధించిన న్యాయపరంగా ఎలా ముందుకెళ్తారు అనే దానిపైన ఇంకా స్పష్టత లేదు. ఖచ్చితంగా ఇవాళ చారిత్రాత్మకమైన బిల్లుకైతే ఒక అడుగు పడింది. అది ఒక బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు, ఎమ్మెల్సీ కవిత పోరాట ఫలితమని చెప్పక తప్పదు. ఖచ్చితంగా ఈ బిల్లుకు అన్ని మంచిగా జరగాలని మనం కూడా కోరుకుందాం. అయినప్పటికీ ఎలా ముందుకెళ్తారనేది మాత్రం ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదు. సాయి మాధవి.